ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. ҳамватанони азиз, иди саиди қурбон ки моҳияти онро арзишҳои неки инсондӯстӣ, анҷоми корҳои хайру савоб, тарғиби адлу инсоф ва кӯмаку меҳрубонӣ нисбат ба ҳамдигар ташкил медиҳанд, фаро мерасад. мардуми шарифи Тоҷикистонро ба ин муносибат самимона табрик мегӯям ва ба ҳар хонадони кишвар оромиву осоиш ва рӯзгори босаодат орзу менамоям. тибқи таълимоти дини мубини ислом, ҳикмати ин иди муқаддас пеш аз ҳама эҳтиром ва шинохти қадру манзалати ҳамдигар, бахсус падару модарон, дигар калонсолон, шукронаи зиндагии орому осуда, омӯрзиши гуноҳҳо, хайру саховат, тарғиби ростиву растагорӣ ва сафои ботинии ин шахси мусулмон мебошад. дар хотир бояд дошт ки иди қурбон тӯй ё маросиме нест ки боиси вазнин шудани вазъи молии инсон ва аъзои оилаи вай гардад. русуму одоби он адои намози ид ва қурбонӣ кардан танҳо аз ҷониби шахсони дорои имконияти мусоиди молӣ мебошад. асл ва моҳияти қурбонӣ ғамхорӣ дар ҳаққи ҳамдигар, раҳму шафқат ва ҷиҳати дастгирии мардуми камбизоат ба хайру саховат ҷалб намудани мардуми доро мебошад. такроран хотирнишон менамоям ки қурбонӣ кардан танҳо ба шахсоне воҷиб аст ки имконияти мусоиди молиявӣ доранд ва дар масъалаи таъминоти аҳли оилаи онҳо мушкилие вуҷуд надорад. яъне қурбонӣ кардан барои ҳамаи муъминон шарт ва ҳатмӣ нест ва анҷом додани ин амал ба қудрату тавоноии ҳар шахс вобаста мебошад. дар ояти 286 сураи бақараи қуръони маҷид зикр шудааст ки худо бар ҳеҷ кас ҷуз ба андозаи тавоноияш воҷиб намекунад. онҳое ки оини қурбониро анҷом медиҳанд, бояд қурбониро дар навбати аввал ба хоҳару бародар
و خویشاوندان نیازمند خود، عائله های کم بضاعت، دیگر شخصان احتیاجمند و همسایه ها دهند. همچنین در عرفه عید قربان مؤمنان به زیارت خانه خدا می روند که یکی از ارکان دین مبین اسلام می باشد. در رابطه با این قابل ذکر است که در کشور صاحب استقلال ما در اساس کنستیتوسیا به شهروندان آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین کفالت داده شده است و دولت و حکومت مملکت آن را همچون یکی از رکنهای مهم حقوق و آزادی‌های انسان حفظ و تأمین می نماید. حالا در کشور ما بیش از 4000 مسجد در خدمت نمازگزاران قرار دارد. یعنی با 2.5 هزار نفر یک مسجد راست می آید. حالانکه این نشان دهنده در کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل 3.5 هزار و در ممالک دیگر جهان 5.5 هزار را تشکیل می دهد. در 70 سال زمان گذشته در کشور ما همگی 17 مسجد فعالیت داشت و خلاص. تا امروز بیش از 255 هزار شهروندان تاجیکستان مراسم حج فرضی و زیاده از 400 هزار نفر سفر عمره را به جا آوردند. امروز ها باز هزاران نفر دیگر به زیارت خانه خدا رهسپار شدند. این در حال است که طی 70 سال دوران گذشته همگی 29 نفر شهروندان ما مراسم حج را به جا آورده بودند. وابسته به این یک نکته مهم را تاکید می نمایم. روش منطقی بنیاد دولت ملی ما طلب می کند که هم ارزش‌های معنوی، هم رسم و آیین‌ها و هم سنت و عنعنه‌های فرهنگ اجدادی باید برای تحکیم صاحب استقلالی و صاحب اختیاری و امنیت دولت و جامعه مساعدت نمایند. یعنی در خدمت صلح و ثبات و سعادت و آسایش مردم کشورمان قرار داشته باشند. زیرا اگر در کشور صلح و آسایش برقرار و پایدار نباشد، ما و شما نمی توانیم که رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی و اعتقادیمان را عملی سازیم و فریضه‌های دینی خود را به جا آوریم. از این رو هر یکی ما مسئول و وظیفه داریم که در عملی نمودن ارزش‌های ملی و دینی منفعت‌های خلق تاجیکستان و دولت تاجیکان را همیشه در مد نظر داشته باشیم. ما باید
در یاد داشته باشیم که هم آهنگی درست و عاقلانه ارزش‌های ملی و اعتقادی با منفعت‌های مردم کشور و وطن عزیزمان کفالت استواری و بردوامی دولتداری ملی ما می باشد. خیر و سخاوت، دستگیری یتیمان و معیوبان، عائله های کمبزاعت، صرفه سرشتکاری و رعایت معیارهای مقرر کرده قانون تنظیم، یعنی تأمین ولایت قانون، تربیت فرزندان، آموزاندن علم و دانش، کسب و هنر با آنها و آماده کردن متخصصان سازنده و ایجادکار مهمترین کارهای می باشند که باید در این سمت انجام داده شوند. من اندیشه های خود را در خصوص وضع مفکوروی جامعه از جمله آداب حج بارها گفتم و 9 مارس سال جاری در ملاقات با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دینی کشور این مسئله ها را بار دیگر مفصل بیان داشتم. از جمله تاکید نمودم که وقتهای آخر بعضی هموطنان ما در انجام دادن مراسم حج با زیاده روی و نمایشکاری را داده زیارت خانه خدا را با یک نمود مسابقه مبدل ساخته ایستادند. این روند در حال ادامه دارد که در زندگی و شرایط عائله بسیار از آنها مشکلات زیاد وجود دارند. حالتهای نیز جای دارند که بعضی ها حتی قرض گرفته به حج می روند. در هر دو حالت، یعنی هم در صورتی که آدمان با داشتن مشکلات در زندگی عائلویشان و هم با گرفتن قرض این کار را انجام می دهند، آداب و رسوم حج و ایران و حکمت آن علت پذیر می گردد. وابسته به این مسئله در محفظ و سرچشمه های معتبر دینی واضحاً گفته شده است که حج فقط یک بار واجب است. زیرا پیامبر اسلام یک مرتبه حج کرده تکراراً انجام دادن این عمل را برای خود در حالی که در سرزمین عرب میزیستند روا ندیدند. شخصانی که تکرار به تکرار به حج می روند فرموده های بزرگانمان را نباید فراموش سازند که گفتند دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. مولانا جلال الدین بلخی نیز در این خصوص گفته است حج خانه خلیل آسان است، اما حج حرم جلیل کار شیرمردان است. یعنی زیارت کردن و شاد گردانیدن دل انسان که جایگاه و نظرگاه خداست
بخصوص قلب شخصان بیمار و محتاج و آیله های کمبزاعت مهمتر از زیارت خانه خدا می باشد. یکی از دانشمندان بزرگ تاجیک مولانا حسین واعظی کاشفی که از مفسران مشهور قرآن کریم می باشد، مردم صاحب دل را دعوت می کند که طواف کعبه دل را انجام دهند و ثواب بیشتر به دست آورند. ما باید در خاطر داشته باشیم که به جا آوردن حج خانه خدا برابر با ادای یک فرض در قطار روزه و نماز است. بنابراین باید دانست که حج جایگاه و مقام یک مؤمن را از مؤمن دیگر بالا نمی برد، زیرا منزلت و آبروی انسان مؤمن و مسلمان تنها با پرهیزگاری و پارسایی و نفع رسان بودن با انسانها بلند می گردد، نه با راه دیگر. دیگر اینکه در یگان سرچشمه های اسلامی نسبت به دیگر مؤمنان بلند بودن عنوان حاجی ذکر نشده است. طور هموطنان عزیز ما مشاهده میکنند سالهای آخر صدها نفر شخصان خیرخواه و وطن دوست ما مبلغ برای حج جمع کردهشان را در راه کمک به یتیمان و معیوبان، آیله های کمبزاعت و شخصان نیازمند، بنیاد و تعمیر راه و پلها، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی و دیگر کارهای خیر صرف کرده ایستادند. عمل آنها البته قابل تحسین و دستگیری می باشد، زیرا کارهایی که چنین شخصان انجام می دهند به خیر و آسایش و بهبودی روزگار مردم روانه گردیدند. در رابطه با این یک حدیث صحیح را از مجموعه حدیث های ابوالقاسم طبرانی ذکر می نمایم که چنین است: روزی در حضور حضرت عمر مردی نزد حضرت پیامبر آمد و پرسید: یا رسول خدا، کیست بهترین انسان از مردم نزد خداوند و کدام عمل است که از محبوب ترین عملها نزد پروردگار؟ پیامبر اسلام جواب دادند: بهترین انسان نزد خداوند کسی است که منفعتش بیشتر به مردم میرسد و محبوب ترین عمل نزد پروردگار دل غمگین را شاد کردن، وزنی محتاج را برآوردن و مشکلی و قرض بنده را سبک کردن یا گرسنه را طعام دادن است. این است حکمت اصلی تعلیمات دین مبین اسلام. در این راستا احترام پدر و مادر و به جا آوردن خدمت آنها که
در فرهنگ چندین هزار ساله ما مقام قبلگاه را دارند. از جمله حکمت‌های دین مبین اسلام عید سعید قربان و بهترین ثواب می باشد که به قول بزرگان برابر به حج کردن است. در شرایط بسیار حساس و پیچیده جهان معاصر ما باید سرجم و متحد باشیم. سرزمین اجدادیمان را باز هم آباد و زیبا و دولتمان را نیرومند و پیشرفته گردانیم. فرزندانمان را تربیت درست دهیم. آنها را به آموختن علم و دانش‌های معاصر، کسب و هنرهای زمانوی، زبانهای خارجی و البته آداب و اخلاق حمیده هدایت نماییم. در این روند باید به تعلیم و تربیت دخترانمان، یعنی با سواد و صاحب کسب و هنر گردانیدن آنها اعتبار مخصوص دهیم. ما باید همیشه شکرانه کنیم که دولت صاحب اختیار و وطن آزاد و آباد داریم. جهانیان ملت تاجیک را با فرهنگ و تمدن باستانیش می شناسند و تشبس‌های سازنده دولت تاجیکان را جانبداری می کنند. ما باید همیشه و در هر جای دنیا از تاجیک بودن خود افتخار کنیم. زیرا ما ملت تمدن ساز و فرهنگی و صاحبان رسم و آیین‌های ملی می باشیم که ماهیت و جوهر و معنی آنها را در هر دور و زمان اندیشه های انسان دوستانه و خیرخواهانه تشکیل می دهند. محض زبان، فرهنگ و تمدن و رسم و آیین‌های ملی تاجیکان بودند که ما را در دوره‌های وزنی‌ترین تاریخی حفظ کردند و به این روزهای نیک رسانیدند. یعنی تاجیکان به شرافت همین ارزش‌های باستانی خویش پیش از همه با زبان، فرهنگ، رسم و آیین، سر و لباس و سنت و عنعنه‌های خاص خود از جمله نوروز، تیرگان، مهرگان و سده در طول هزار ساله ها زنده ماندند و هزار ساله های دیگر نیز زنده خواهند ماند. از این رو ما نیز در شرایط صاحب استقلالی برای حفظ این فرهنگ و تمدن پرغناوت ملی مسئول و وظیفه داریم. ما با افتخار بیان می داریم که به مذهب دیگر، به جهانبینی و مفکوره دیگر، به عرف و عادت، رسم و آیین، سر لباس و فرهنگ و معنویات بیگانه احتیاج نداریم. زیرا همه این ارزش‌ها را ما در آمیزش برجسته با خصوصیت‌های صرف ملی خودمان داشتیم و داریم. ما نباید از یاد براریم که
مذهبی از همه بیشتر گسترش یافته اسلام را که با عقلگرایی، تحملگرایی و انسان دوستیش نظیر ندارد، فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو حنیفه نعمان ابن ثابت یعنی امام اعظم پایگذاری کرده به خدمت مسلمانان عالم گذاشته است. ما با افتخار بیان می‌داریم که آریایی هستیم. تاریخ بیش از 6000 ساله داریم و ساکنان بومی و صاحبان همین سرزمین میباشیم. بنابراین ما نباید بیگانه پرستی کنیم و به خرافات و افراطگرایی راه دهیم. برعکس ما باید همیشه هوشیار باشیم که مثل سالهای 90 عصر گذشته بار دیگر فریفته و گرفتار نقشه های مغرضانه دیگران نگردیم. دولت تاجیکستان با تکیه به عقل و خرد ازلی مردم خود برای تأمین نمودن خوشبختی شهروندان کشور یعنی حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و زندگی آسوده هر یک خاندان مملکت تمام تدبیرهای ضروری را عملی می‌گرداند. تکراراً تاکید می‌سازم که ما اکنون دولت بنیاد کرده ایستاده ایم. در زندگیمان هنوز مشکلات زیاد داریم. برای حل آنها کار میکنیم، زحمت میکشیم، وطنمان را صاحبی میکنیم، آباد میکنیم و نمیگذاریم که خلقمان دستیگری دیگران شود. بخصوص جوانانمان که ما آنها را ذخیره بزرگ استراتژی برای آینده دولت صاحب استقلالمان می‌حسابیم، باید خوانند، دانشمند شوند، حس بلندی ملی و افتخار وطنداری داشته باشند و از تاجیک بودن خود افتخار نمایند. ما سالهای نهایت وزنین 90 عصر گذشته را که با دخالت قوه‌های بدخواه و خواجگان خارجی آنها به سرمان آمد سپری نمودیم. ملتمان را دیگر باره صاحبی کردیم، سرجم نمودیم. دولتمان را از نیستی نجات دادیم، یعنی از وضعیت بی‌نهایت سنگین شکر که برآمدیم. از این رو باید چون هر وقت زحمت کشیم، بخصوص حاصل فراوان بهار امساله را که به شرافت طبیعت بیشتاسا و از برکت کشاورزان با ننگ و ناموسمان میسر گردیده است بی تلف جمع آوری نماییم. کشت تکراری را وسعت بخشیم. هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم و در فکر ذخیره مواد غذایی و زیاد کردن صادرات محصولات باشیم. با نیت آرامی و ثبات همیشگی و وحدت جاودان ملی بار دیگر فرارسی عید سعید قربان را به همه شما همدیاران عزیز
صمیمانه تبریک گفته برایتان تنی صحت، اقبال نیک، برای کار و به تاجیکستان محبوبمان پیشرفت و آبادی روز افزون آرزو می نمایم. عید مبارک باشد هموطنان عزیز. پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده به مناسبت عید قربان. فرا رسیدن عید سعید قربان را به ساکنان مهنت قرین ولایت صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایتان صحت و سلامتی، روزگار آرام و آسوده، دستورخوان پرفیض و بابرکت، خاطر جمعی و سعادت زندگی و به وطن عزیزمان تاجیکستان بهشت‌آسا پیشرفت و آبادکاری ها را آرزو می نمایم. جالب افتخار و سربلندی است که این عید مبارک به روز وحدت ملی، روز رسیدن به استقرار صلح و همدیگرفهمی راست آمده، شهادت از آن می دهد که ما مردم سربلند این وطن از یک گریبان سر برآورده کشورمان را از این هم بیشتر آباد و زیبا و گلگل شکوفا نماییم. صلح و وحدت و آرامی دیارمان را چون گوهرک چشم حفظ نماییم و به قدر و منزلت آن برسیم. ساکنان سربلند ولایت در این عید مبارک قربان که با نام عید اضحی معلوم است، برابر انجام دادن فریضه های دینی فعالیت را در سمت رشد ساحه های اجتماعی و اقتصادی و پرناز و نعمت گردانیدن دستورخوان مردم تقویت بخشیده، سنت و آیین های نیک اجدادی از جمله عمل های خیر و سخاوت و بخشندگی را وسعت می بخشند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رابطه به عنصرهای نیک انسان دوستانه عید قربان که دوام عصرها همچون عنعنه تا زمان ما رسیده است تاکید نمودند. معنی و فلسفه عید قربان به قدر یکدیگر رسیدن، حرمت و احترام یکدیگر را به جا آوردن و به همدیگر دلسوز و غمخوار بودن است. از این رو ما در روز عید باید به جنبه معنوی آن بیشتر اعتبار دهیم. 17 سال قبل قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم قبول گردید که یکی از هدفهای آن پیشگیری نمودن زیاده‌روی و اسرافکاری هنگام برگزاری همه گونه رسم و آیین و جشن و مراسم از جمله عیدهای رمضان و قربان می باشد. واقعاً هم عید سعید قربان همچون میراث پرارزش فرهنگی بهترین ارزش‌های معنوی از جمله علم و معرفت، خیر و سخاوت، پاکیزگی و نکوکاری، سازندگی و بنیادکاری و تحملگرایی را در خود تجسم نموده اهل جامعه را به عملهای نیک هدایت می نماید. پیشوای معظم ملت در سخنرانیشان در ملاقات با فعالان، خادمان دین و نمایندگان جامعه اظهار داشتند که در عرفه عیدهای ملی به همدیگر دراز کردن دست خیر و سخاوت، یارمندی به نیازمندان، یتیمان و معیوبان و محتاجان، زیارت آرامگاه‌ها، پاس خاطر گذشتگان و مهمتر از همه خیر و احسان نمودن همچون بهترین سنت‌های مسلمانی بوده در مستحکم گردیدن دوستی، مهر و محبت بین انسان‌ها، رشد و آبادی وطن و آسایش هر خاندان نهایت مهم است. الحال دهقانان وطن دوست ولایت برای تامین روزگار و زندگی شایسته عائله فراوانی بازار استعمالی جهت رویانیدن حاصل دلخواه دوچند زحمت میکشند. اعتماد به آن داریم که عید اجدادیمان به قناوت دستورخوان مردم مساعدت نموده به همگان روح و الهام تازه میبخشد.
бахусус дар шароити имрӯзаи буҳронҳои сиёсию маънавии ҷомеа, низоъҳои минтақавӣ ва болоравии нархи маҳсулоти ғизоӣ, бо истифода аз ин фарҳанги бузурги исломӣ мо бояд пеши роҳи ҳама гуна исрофкориву зиёдаравиро гирем ва бо ҳикмати ободкории гузаштагон тамоми нерӯи худро ба таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва бунёдкориву созандагӣ равона намоем. бо чунин таманниёти нек бори дигар фарорасии иди Саиди Қурбонро ба кулли сокинони вилояти Суғд сидқан табрик гуфта, тандурустӣ, сарбаландӣ, ризқу рӯзии фаровон, рӯзгори орому осуда ва саодати ҷовидонӣ орзу менамоям. Ид муборак, ҳамдиёрони азиз. расидани ин ҷашн табрик мегӯянд. ёдрас менамоям, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузории Иди Қурбонро бо оростани дастурхони маънавӣ ва хоксорона муқаррар намудааст. зеро исрофкорӣ аз назари шариат ҳам шоиста нест ва савобу аҷри дасти эҳтиёҷмандеро гирифтан, кори хайреро ба нафъи мардум анҷом додан дар ин рӯз ба маротиб афзун аст. хоса дар ин айём, ки ба сабаби вазъи муташанниҷи сиёсии ҷаҳон ва минтақа, тағйирёбии иқлим, ки дар бораи хатарҳои он дар конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки дар пойтахти мамлакати мо баргузор шуд, сухан рафт. ва заминҳои назди ҳавлигӣ талош намоем. аз оростани дастурхони пурдабдаба, маъракаҳои серхарҷ худдорӣ кунем, ғайрату ҳиммати худро ба корҳои созандагиву ободонӣ
дар машварат бо фаъолон ва ходимони дини кишвар хеле мӯъҷаз ва ҳакимонаю самимона баён доштанд. худованд бандаро ҳаст кардааст, ақл додааст, чашм додааст, обу хоку заминро дар ихтиёраш гузоштааст, ки зиндагӣ кун, аз ин дунё баҳра бар, ақлатро кор фармо, ба замона мутобиқ шав, пойбанди хурофот нашав, илм омӯз, касб омӯз, ҳунар омӯз ва зиндагиятро пеш бар. бо нияти он ки ин фармудаи ҳакимонаи пешвои муаззами миллат роҳнамои зиндагии ҳар кадоми мо бошад, ҳамдиёрони азизро бо фарорасии иди Саиди Қурбон табрику таҳният гуфта, ба хонадони ҳар яки шумо файзу баракат, бахту иқболи баланд, покиву покизагӣ, некиву накӯкорӣ ва меҳрубониву латофат ва ба Тоҷикистони азизамон тинҷиву амонӣ ва фазои сулҳу дӯстиро таманно дорам. иди Саиди Қурбон муборак бошад. санаи 6 июни соли равон сафари кории раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент сурат гирифт. нахуст бо иштироки раиси вилояти Суғд дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ майдони варзишӣ барои бозии футбол ба истифода дода шуд. иншооти варзишӣ ба маблағи 850 000 сомонӣ бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст. раиси вилояти Суғд дар суҳбат бо сокинон таъкид кард, ки ба тарбияи дурусти фарзандон аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда шавад. ҷавонону наврасони мо бояд донандаи ду-се забони хориҷӣ ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта бошанд. Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, ба сокинон ва ташаббускорони амали нек аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд изҳори сипос намуд. ҳамчунин дар деҳаи мазори ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералии шаҳр як майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. майдонча дар масоҳати 0,121 гектар замин ва дар наздикии мактаби деҳа сохта шуда, дар он метавон ба бозиҳои футбол ва волейбол машғул гардид. инчунин барои обутоби бадан таҷҳизоти зарурӣ гузошта шудааст, ки наврасон метавонанд истифода намоянд. раиси вилояти Суғд дар суҳбат ба сокинони деҳа иброз дошт, ки бояд чунин корҳои ободониву созандагӣ дар деҳаҳо вусъат дода шавад. бо ёдоварӣ аз шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ, роҳбари вилоят аз ҷавонону наврасони деҳа даъват кард, ки бо баҳои аъло таҳсил намуда, чун фарзандони маъруфи диёр дар пешрафти мамлакат саҳмгузор бошанд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба мунфашкунии роҳҳои дохилӣ оғоз бахшида шуд. бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят аз буриши хиёбони Рӯдакӣ то кӯчаҳои Навобуду Деваштич ва то боғи ба номи Камоли Хуҷандӣ ба масоҳати 18 000 метри мураббаъ мунфаш карда мешавад. раиси вилояти Суғд бо оғози корҳои мунфашкунӣ аз сокинон даъват кард, ки дар иҷрои корҳои ободониву созандагӣ саҳм гузошта барои ободу зебо гардонидани шаҳри худ талош намоянд. ҳамчунин дар деҳаи варзикандаи шаҳри Панҷакент ба мунфашкунии 2,7 километр роҳ оғоз бахшида шуд. ин роҳ бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон ва маблағгузории шахсоне, ки бар ивази сафар ба ҳаҷ дар кори хайр саҳм гузоштанд, навсозӣ карда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тасмим дорад соли ҷорӣ дар ҷамоатҳо 26,2 километр роҳҳоро мунфаш созад. аснои муаррифии нақшаи мунфашкунии роҳҳо маълумот дода шуд, ки дар ҷамоатҳои деҳоти Рӯдакӣ, Саразм, Косатарош, Вору, Ёрӣ, Моғиён, Хурмӣ ва ғайраҳо роҳҳо обод карда мешавад.
раиси вилояти суғд аз сокинон даъват кард ки мин баъд низ сарҷамъ шуда аҳлона барои ободии ватани маҳбубамон саъю талош намоянд. дар шаҳри панҷакент тарабхонаи наву замонавии амиршоҳ ба истифода дода шуд. ба раиси вилояти суғд иттилоъ дода шуд ки иншоот дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда, дар он то 10 нафар бо ҷойи корӣ таъмин шуданд. бо ташаббуси соҳибкор Шавкат Бобозода ки соҳиби тарабхона мебошад, барои 40 нафар хурдсолоне ки бо амри тақдир ятим мондаанд, дастурхони идона ороста шуд. раиси вилояти суғд аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хурдсолон тӯҳфаҳо супорида илова намуд ки онҳо зери сарпарастии давлат қарор доранд. ҳамчунин роҳбари вилоят бо сохтмони иншооти ҷашнӣ аз ҷумла бинои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ боздид намуда, барои бо сифати баланд ба охир расонидани корҳо тавсияҳо дода шуд. беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд қомат афрохта, тибқи лоиҳа дорои садкат мебошад. бинои қаблии беморхона ки 10 солаҳо пеш сохта шудааст, ба талаботи рӯз ҷавобгӯ набуд ва бинобар ин сохтмони бинои нав ба роҳ монда шуд. раиси вилояти суғд ҳамчунин дар назди осоишгоҳи Шифо ба бунёди иншооти нав аз ҷумла меҳмонхона, бинои иловагии осоишгоҳ, боғи фарҳангиву фароғатӣ санги асос гузошт. иншооти зикршуда дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби сармояи соҳибкорони ватанӣ сохта хоҳад шуд. раиси вилояти суғд муовини якуми раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент бо рафти корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишти картошка шинос гардид. кишоварзони деҳоти Панҷакент тибқи нақша соли равон дар 3900 гектар замин кишти картошкаро ба роҳ мемонанд ва то имрӯз 2525 гектар картошка кишт шудааст. барои дар сатҳи зарурӣ гузаронидани корҳо аз дигар минтақаҳо 4000 тонна тухмии картошка ворид карда шуда, бо истифода аз имкониятҳо масъулин ва деҳқонон ният доранд ки истеҳсоли картошкаро то 100 000 тонна расонанд. раиси вилоят ба роҳбарияти шаҳр, масъулини соҳаи кишоварзӣ ва кумитаи замин дастур дод ки нақшаи кишти картошка ҳарчи зудтар иҷро карда шавад. дар идомаи боздид роҳбари вилоят сохтмони гармхонаи замонавиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. гармхона дар масоҳати 1 гектар сохта шуда, дар парвариши сабзавот, таҷҳизот ва таҷрибаи Кореяи Ҷанубӣ истифода бурда хоҳад шуд. бино ба маълумоти масъулин, дар шаҳр 44 гармхона мавҷуд буда, дар айни замон сохтмони 3 гармхона бо масоҳати умумии 5 гектар идома дорад. дар маҷмӯъ дар шаҳри Панҷакент барои истифодаи самараноки замин ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, деҳқонону соҳибкорон барои саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ меҳнат мекунанд. гурӯҳи соҳибкорон барои обёрии заминҳо чораҳо андешида, аз дарёи Зарафшон бо кашидани хатти об заминҳоро сероб намуда истоданд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Саразм чунин як таҳр амалӣ гардид ки дар натиҷаи ҳолати обёрии 100 гектар замин беҳтар карда шуд. раиси вилояти суғд амалисозии чунин лоиҳаҳоро муҳим шуморида, супориш дод ки бояд аз захираҳои табиӣ аз ҷумла об ки дар минтақа фаровон аст самаранок истифода бурда шавад. пас аз боздид аз шаҳру деҳоти Панҷакент ва ифтитоҳи иншоотҳо дар толори калони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, мулоқоти раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбарият ва фаъолони шаҳри Панҷакент баргузор гардид.
هنر و هنرمندی نیز در شهر و دهات پنجکند رشد کرده. زنان و بانوان با هنر و استعدادشان در بین مردم شناختند. ملاحت ستارова در جماعت دهات به نام لاحق شیرعلی 20 سال است که همراه فرزندانش سبد را از خیمچه و نوده بوته‌های لبی آب و جوی می‌بافد. در صحبت با رئیس ولایت اظهار داشت که حالا توجه و فرمایش به سبدهای بافتش در حجم و اندازه‌های گوناگون خیلی زیاد است. در روزگار مردم سبد به طور وسیع استفاده می شود، زیرا سبد محصولات طبیعی و از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر به حساب می رود و نمودی زیبا دارد. همچنین تاکید یافت که محض با سیاست خردمندانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در کشور هنر و هنرمندی احیا و رشد کرده، مقام و منزلت هنرمندان در جامعه بلند برداشته شد. از سال 2004 این جانب همین هنر سبد بافی رواج داده شده. شاگردان فرزندانم به خانه به یاد داده شده. رحمت جناب عالی که من این هنرهای از نو احیا کردند و ما از پشت این نام خورده محنت کردن نام خوریم. شاگردان دارم، همسایه ها، فرزندانم، نبیرم یاد گرفته شدم که این چیزی که هم من جای مهم به سر استفاده میبرم. هم من نمیز خیمچه بافتم ممکن نه که اساسا ضربی شروع میشد. در شهر و دهات پنجکند رئیس ولایت سوخت همچنین به خبرگیری و دیداربینی حکیمبای محکم سابقه دار مهنت که همچون خدمتچی دولتی سالها کار کرده در رشد کشاورزی سهم گذاشته است و هنرپیشه دادا بابای فامده به آنها برای خدمت‌های چندین ساله و حصه‌گذاری در رشد ساحه‌ها عرضی سپاس کرد. به عیادت شدگان کمک‌های پولی و مادی دسترس کرده شد. در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ملاقات رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با فعالان شهر برگزار گردید. رئیس ولایت ملاقات را افتتاح نموده تاکید داشت که در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برای اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از پیام به مجلس عالی و دیگر ملاقات و واخوری‌ها برمی‌آید تدبیرهای ضروری عملی گردیدند. در شهر پنجکند نیز جهتی رسیدن به هدف‌های گذاشته شده و برای باز هم بهتر کردن سطح زندگی اهالی چاره‌جویی شده امکانیت‌ها استفاده برده می‌شوند. دایر به فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در دوره 5 ماهی سال 2024 رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده گزارش داد. تاکید گردید که در شهر پنجکند در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت و رهبریت ولایت سوخت جهتی رشد ساحه‌های خواجگی خلق چاره‌جویی شده برای اجرای سریوقتی سپارش‌ها و برنامه و استراتژی‌های دولتی تدبیرها عملی می‌گردند. در دوره 5 ماهه سال 2024 به مبلغ 2.4 میلیارد سامانی محصولات صنعتی استحصال گردیده. دوام سال گذشته و 5 ماه سال روان 1552 جایهای نوی کاری تأسیس داده شدند و در شهر پنجکند 45 کارخانه فعالیت داشته برای تامین رشد ساحه صنعت برنامه‌های دولتی عملی می‌گردند. در ساحه کشاورزی به مبلغ 7.9 میلیون سامانی محصولات استحصال شده. ساکنان شهر در اجرای هدفی استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری سهم ارزنده می‌گذارند و به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در پنجکند 1000 انشاءات گوناگون ساخته شده. تا امروز قریب نصف انشاءات به نقشه گرفته شده به استفاده داده شده است. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر پنجکند بنیاد، ساختمان، تعمیر و از نوسازی 1000 انشاءات گوناگون پیش بینی گردیده. تا امروز قریب نصف انشاءات به نقشه گرفته شده به استفاده داده شده است. رئیس ولایت با تحلیل وضع ساحه‌ها بیان داشت که شناسایی با فعالیت در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و ساختارهای آن ثابت می‌نماید که در همه ساحه‌های خدمت دولتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها جماعت‌های شهرک و دهات شهر پنجکند جهتی عملی گردانیدن دستور و سپارش‌های پرزیدنت مملکت تدبیرها اندیشیده شده است. لیکن ناوابسته از این ذخیره و امکانیت‌های استفاده نشده مثلا در ساحه صنعت خیلی زیاد است و رهبریت شهر و فعالان برای تقویت فعالیت در دوره من بعد موظف کرده شدند. همچنین به مسئولین برای تشکیل کارخانه‌های نو در سمت استحصال آب‌های نوشاکی، کارکرد محصولات کشاورزی و استحصال افشوره‌ها، محصولات کنسروی، پایافزال و محصولات دوزندگی، بنیاد باغ و تاکزارهای نو خصوصا سیب و خوچ، قالین بافی دستی، آبیاری و از خودکنی زمین‌ها، زرشویی، جلب سرمایه به اقتصادیات، تشکیل گرمخانه‌های نو، حوض‌های ماهی پروری، گذرانیدن کارهای گیالوجی و اکتشافی و دریافت کان‌های نو،
بنیاد مکتب کودکستان ها، استفاده ثمرناک زمین، تشکیل منطقه صنعتی، اجرای نقشه اندازها، برطرف سازی نارسایی کادرها، توجه خاص به ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورس، نظارت دائمی تحصیل خوانندگان، پیشگیری جنایت صادرکنی، بیماری های گوناگون، جداشوی عائله ها، جلب سیاحان به منطقه های تاریخی و فرهنگی، بررسی سری وقتی و حل مراجعات های شهروندان، دستگیری قشر نیازمند اهالی پیوسته سپارش های مشخص داد. در تالار خردی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جلسه نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید. در جلسه نخست رئیس شهر پنجکند توجه راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، رئیسان جماعت‌های دهات را به دستور و سپارش‌هایی که ضمن بازدید رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از شهر و دهات پنجکند و ملاقات با فعالان داده شدند جلب نموده، جهت سری وقت کاربری نمودن و اجرای دستورها در نزد مسئولان دخلدار سپارش‌های مشخص گذاشته شد. همچنین بابت تشکیل کارخانه‌های نوی صنعتی، جلب سرمایه و تشکیل جایهای نوی کاری، رشد هنرمندی، جلب بیشتر سیاحان، تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی که در حالت صدمه‌ای قرار دارند، برطرف کردن مشکلات برق، تشکیل منطقه صنعتی و منطقه آزاد اقتصادی، درستی حسابات‌های اموری، راهبران مسئول وظیفه‌دار گردیدند. عاید به رفت اجرای کشتی کارتوشکا، حسابات ریاست کشاورزی و رئیسان جماعت‌های دهات شنیده شده. جهت تا مهلت معین گردیده اجرای کشتی بهاری با مسئولان ساحه کشاورزی دستور داده شد. در ادامه جلسه حسابات نماینده کمیسریات حربی شهر عاید به آمادگی با دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی شنیده شده. با رئیسان جماعت‌های دهات و محله‌های شهر جهت کاربری در این سمت سپارش داده شد. در خاتمه جلسه پیشنهادهای مقامات حفظ حقوق بررسی گردید. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده جنبش نموده از راهبران تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانов. با مقصد آشنایی پیدا کردن با وضع زندگی مردم، افتتاح انشاءات گوناگون و ملاقات با فعالان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات موقعیان سفر کاری انجام داد. ضمن بازدید کاری در جماعت دهات موقعیان، نخست رئیس شهر از باغ نوبنیاد در خواجگی دهقانی موقعیان واقع در موضع وچغنه دیدن کرده در رفت شنانیدن کشتی کارتوشکا اشتراک نمود. اطلاع داده شد که کوپراتیو تجارتی موقعیان سال 1932 تشکیل شده دارای 5600 نفر سهمدار است. میدان زمین باغ 3 گکتار را تشکیل داده در آن نهال‌های سیب و بادام پرورش کرده می شود. رئیس شهر پنجکند در صحبت با دهقانان اظهار نمود که باید هر یک وجب زمین ثمرناک استفاده کرده شود. در دهه خیزن پایان جماعت دهات موقعیان پایگاه آبکشی به استفاده داده شد که در مراسم افتتاح انشاءات مذکور رئیس شهر پنجکند اشتراک نمود. پایگاه آبکشی دهه خیزن پایان با مبلغ عمومی 280,000 سامانی به طریق حشر با سهمگذاری اهالی دهه و شخصان سخاوت پیشه به استفاده داده شد. برای فعالیت پایگاه ترانسفورماتور علاهیده نصب کرده شده است. طریق پایگاه آبکشی مذکور زمین‌های نزد حولگی و 2 گکتار زمین کوپراتیو تجارتی موقعیان آبیاری کرده می شود. رئیس شهر پنجکند با جانبداری از اقدام ساکنان آنها را برای من بعد نیز ادامه دادن کارهای آبادانی دعوت نمود. ساکنان دهه خرمی نیز با پیروی از اقدام‌های سازنده دولت و حکومت در پیشروی دهه‌شان سهم می‌گذارند. در دهه خرمی جماعت دهات موقعیان پایگاه نوی آبکشی با سهمگذاری فعالان و اهالی دهه به طریق حشر با خرج بیش از 510,000 سامانی
سامانی به استفاده داده شد. طریق این پایگاه آبکشی زمین‌های سهم ساکنان دهه خرمی و سار آبیاری کرده می شود. ما مردم جماعت دهه موغان دهه خرمی با دستگیری جوانمردان دهه خرمی با صاحبکاران دهه خرمی همین سال گذشته سال 2023-2024 همین پایگاه آبکشی دهه خرمی رو من همین روز با تشبث رئیس شهر با استفاده دادیم. من در آینده نقشه داریم که با آب و سمتیاک راه اسفالت کنیم، با زیاده از زمین‌های بیکار خوابیده رو به کار درآوریم با همین پایگاه آبکشی. پایگاه آبکشی زیاده از 400 خواجگی همین ده با آبیاری میکند. در ادامه سفر کاری در جماعت دهات موغیان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از برقرارکنی خط آب نوشاکی دهه‌های موغیان و فانی دیدن نمود. شماره اهالی دهه‌های مذکور 5000 نفر بوده. درازی خط آب نوشاکی 6 کیلومتر می باشد. انشاءات مذکور با خرج 380,000 سامانی به طریق حشر برقرار گردید. من سفر قربان سراجویج استقامت کننده دهه موغیان. من چقدر که شما دیدید تا حاضر من همینجا به مسافه 6 کیلومتر وعده پرود آب نوشاکی که ما به در کار بود محکم بود. با همراهی من همین وکیلان قشلا و دستگیری فرزندانی که در مهاجرت مهنتی هستند همه مبلغ فساندم و من همین وعده پرود قریب 2 کیلومترش شلنگ کنده نو کردیم. همون شلنگ کلانش توربی کلانش 400 بودم خطر 400 رزمیر 200 تا 400 مونده هست رفتیم. من این بیگاه خدا به شکر که آب سر دادیم. اقدام داریم خدا خواهد که همین 9 کیلومتر بود جاش میرسونیم. آب خلق از آب نوشاکی تامین میکنیم. بعد آب پالیزیش به نیت بروندن داریم. ضمن صحبت صمیمی با اهالی این دهه‌ها، رئیس شهر آنها را به کارهای آبادانی استفاده ثمرناک زمین دعوت نمود. در جریان بازدید از جماعت دهات موغیان، رئیس شهر پنجکند در دهه سار با رفت ساختمان 6 صنفخانه علاوگی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 شناس گردید. اطلاع داده شد که شماره عمومی خوانندگان 927 نفر بوده، به آنها 72 نفر آموزگار تعلیم و تربیه می دهند. بینای علاوگی صنفخانه ها با مبلغ گذاری اهالی دهه به طریق حشر ساخته می شود. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه سال شهر پنجکند رضا رستم. در دهه ما در سال 2008 یک مسجد ساخته شده بود در همینجا از طریق خلق که یک چند وقتی فکرم فعالیت نمود و دیگر فعالیت نمی نمود. از سبب آن که قسم زیاد اهالی ما در بالای قشلاق زندگانی میکرد و مؤسسه خودش جایگزین است در اول دهه خیلی دور بود و در فصل زمستان کودکان بسیار دشوار میکشیدند. بنابر همین ما تصمیم گرفتیم که با راه حشل با یاردم صاحبکاران با یاردم تمام اهالی دهه همین مسجد را به مؤسسه تعلیمی مبادل گردانیم. پس وقتی که در همین سال سخنی گذشته در فصل زمستان طلبه های صنف یکم تا چهارم همین محل همین گذر در همینجا تحصیل نمودن، خلق ها فهمیدن و ما رو دستگیری کردن و ما حاضر 4 صنفخانه دیگر در همینجا بیمار نموده داریم که زمانوی می باشد و اگر ما کوشش کنیم خلق باز دستگیری میکند. البته با یاردم و دستگیری رئیس شهر، رئیس جماعت، رئیس خواجگی، سرداران بریگاد ها و عموما خلق ما کوشش میکنیم که تا یکم سپتامبر این چیز را با استفاده دهیم که این یک تحفه ارزنده ما میشود با 35 سالگی استقلالیت جمهوری عزیز ما. رئیس شهر پنجکند اقدام ساکنان دهه را جانبداری نموده قید کرد که آینده ما جوانان ما می باشند و ما باید بهر فرزندان شرایط خوب تحصیل را فراهم آوریم تا آنها با بهای خوب و اعلا مکتب را ختم نموده فرزندان برومند کشور گردند. در رفت تعطیل تابستانه در مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 64 واقع در دهه میدانچه موغیان کارهای تعمیری ادامه دارد.
шумораи умумии хонандагон 153 ва омӯзгорон 11 нафарро ташкил медиҳад. муассиса бо маблағгузории сокинони деҳа ба тариқи ҳашар таъмир карда шуда истодааст. дар идомаи сафари корӣ дар ҷамоати деҳоти Моғиён, раиси шаҳри Панҷакент сокини деҳаи Пули Гирдоб Шариф Бобокалоновро аёдат намуд. зимни дидорбинӣ раиси шаҳри Панҷакент роҳбарияти беморхонаи марказиро вазифадор кард, то Бобокалонов Шариф ба табобати ройгон фаро гирифта шавад. зимни аёдат маблағи пулӣ ва маводи хӯрока тақдим гардид. дар ҷамоати деҳоти Моғиён мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолону сокинони ин ҷамоат баргузор шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тезонидани кишти баҳорӣ, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, таъмири муассисаҳои таълимӣ, пешгирии шомилшавии аҳолӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ ҷалб намуда, дар назди роҳбарони масъул супоришҳои мушаххас гузошт. ҳамчунин дар мулоқот муҳтавои суханронӣ ва дастурҳои пешрои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар машварат бо фаъолон ва ходимони дини кишвар шарҳ дода, масъалаҳои риояи қатъии муқаррароти Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, тарбияи дурусти фарзандон матраҳ карда шуд. дар фарҷоми мулоқот ба саволу дархости ҳозирин посухҳои мушаххас дода шуда, масъулин барои баррасӣ ва ҳалли қонунии онҳо муваззаф гардиданд. яке аз деҳаҳои дурдаст ва зебову барои рушди сайёҳии экологӣ мувофиқ деҳаи Роғичи ҷамоати деҳоти Моғиён ба шумор меравад. зимни сафари навбатии корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён раиси шаҳри Панҷакент аз ин деҳа, ки дар масофаи 18 километр аз маркази ҷамоати деҳоти Моғиён дар байни кӯҳҳои Осмонбӯс ва дарёҳои пурхурӯш ҷойгир аст, дидан намуд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки дар ин деҳа 570 нафар зиндагӣ намуда, онҳо асосан ба чорводорӣ ва зироаткорӣ машғул мебошанд. сокинони деҳа аз ҳисоби нерӯгӯҳи обии барқии хурд бо нерӯи барқ таъмин гардида, осиёи обӣ низ фаъолият мекунад. раиси шаҳри Панҷакент аз муассисаи таълимии ин деҳа дидан намуда, бо роҳбарияти он суҳбат доир намуд ва вобаста ба таъмини муассиса бо воситаҳои зарурӣ, таъмиру таҷҳизонидани он, таъмини давомот, баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия супоришҳои мушаххас дод. мавриди зикр аст, ки деҳаи Роғич дар саргаҳи дарёи Моғиён қарор дошта, воқеан манзараҳои зебову дилангез, сабзу хуррам ва барои рушди сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳати экологӣ имкониятҳои табииро доро мебошад.
رئیس شهر پنجکند با رهبریت جماعت دهات موقعیان، راهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دستور داد که برای بهتر نمودن فعالیت صحوی مؤسسه‌های خویش، تشکیل انفراساختارهای ضروری در سمت رشد سیاحی و دیگر مسائل با بهداشت سطح زندگی مردم دهه روغیچ دستور سپارش‌های مشخص داد. در جریان این بازدید به 10 نفر معیوبان دهه کمک‌های مادی دسترس کرده شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با ساکنان دهه روغیچ ملاقات آشکارا دایر نموده آنها را به استفاده عاقلانه آب و زمین، بایگری‌های طبیعی، رشد چارواداری، بلند برداشتن سطح دانش فرزندان، آماده نمودن متخصصان ضروری از حساب جوانان دهه و دیگر نیازمندی‌های آنها اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد و در تطبیق مسئله‌های بررسی شده مسئولین وظیفه‌دار شدند. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه سخنرانی‌هایشان پیوسته تاکید می‌نمایند که هر عائله باید 2 ساله مواد غذایی را تامین نماید و از زمین‌های نزد حولیگی ثمرناک استفاده برده شود. ساکنان شهر و دهات پنجکند با جانبداری از سخنرانی‌ها و تاکیدهای پیشوای معظم ملت با اهل عائله‌شان محنت کرده در زمین‌های نزد حولیگی‌شان نمودهای سبزوات گوناگون را کشت نموده از آن حاصل فراوان به دست می‌آورند. از جمله ساکنان جماعت دهات سرازم شهر پنجکند در زمین‌های نزد حولیگی‌شان کارتوشکای بروقتی کشت نموده الکی حاصل خوب به دست آوردند و آن را به بازار برآوردند و در حاصل دوم دیگر نمود سبزوات را کشت کردند. همچنین ساکنان این جماعت در قسمت دیگری حولی‌شان باغ بنیاد نموده از حاصل آن عائله‌شان را تامین می‌نمایند و باقی مانده‌اش را به بازار هم می‌برند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به ساکنان برای پیروی از اقدام‌های پیشروی معظم ملت و سهم گذاشتن در تامین امنیت آذوقه‌واری اظهار منتداری بیان نمود. در ادامه بازدید از جماعت دهاتی سرازم، رئیس شهر پنجکند در دهه صاحب نظر یکی از زنهای فعال، سابقه‌دار مهنت خاصیت سویوشوا را عیادت نمود. ضمن دیداربینی با سابقه‌دار مهنت برای سهمگذاری در رشد کشاورزی، تربیت فرزندان، راهنمایی برای استفاده با ثمر زمین نزد حولیگی منتداری بیان کرده شده تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر تقدیم گردید. در ادامه بازدید از جماعت دهات سرازم، رئیس شهر پنجکند با فعالیت گرمخانه زمانوی خواجگی دهقانی برادران شناس گردید. صاحبکار محمود بایعلیف اطلاع داد که با بنیاد 5 گرمخانه نو مساحت آنها به 1 هکتار رسانیده شده حاصل بادرینگ و پمیدور به بازار برآورده می شود. اینجا نهال‌های کوچکی را نیز خودشان آماده می کنند. رئیس شهر پنجکند با جانبداری از اقدام صاحبکار برای من بعد نیز خوب براه ماندن فعالیت، زیاد کردن حجم محصولات و آباد و زیبا گردانیدن اطراف انشاءات مذکور دستور داد. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. در جماعت دهات چینار رئیس شهر پنجکند از پایگاه آبکشی نیلوفر 1 دیدن نمود. توسط این پایگاه آبکشی که قسم کشتزار خواجگی‌های دهقانی و شخصی جماعت دهات سرازم آبیاری کرده می شود، بعد تعمیر و تجدید حرکت دهنده ها و کانال آبرسان مورد استفاده قرار داده شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مسئولین اداره بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان دستور داد که در همکاری با خواجگی‌های دهقانی برای کار منظم این پایگاه آبکشی تدبیرهای عملی اندیشند. قید گردید که عین زمان در همه جماعت‌های دهات شهر پنجکند کشتی بهاری ادامه دارد و برای حاصل خوب گرفتن کشاورزان آب پالیزی باید تامین باشد.
با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی پنجکند کارهای آبادانی با سازندگی با وسعت ادامه دارد. در مرکز شهر پنجکند در موضع تیرشگاه و قهوه‌خانه زمانوی پس از تعمیر و تجدید به فعالیت آغاز نموده به مهمانان و ساکنان و سیاحان خدمت می‌رساند و با به استفاده قرار دادن این قهوه‌خانه 7 نفر با جای کاری تامین گردیدند. رئیس شهر پنجکند با فعالیت این قهوه‌خانه شناس گردیده اظهار داشت که مکان برای استراحت و استعمال غذا برای هم ساکنان و هم مهمانان و سیاحان خیلی جای خوب و خوش است. با رهبریت قهوه‌خانه برای در سطح بلند به راه ماندن خدمت رسانی به مزاجان وسیع کردن جایهای نشست مصلحت‌ها داده شد. مطابق نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و پروکراتور شهر پنجکند گروه‌های تبلیغاتی در جماعت‌های دیگر ملاقات و صحبت‌های خیش را با مردم ادامه می‌بخشند. گروه تبلیغاتی تحت رهبری پروکرور شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمت‌زاده با ساکنان جماعت دیهاتی فراب در نوبت اول قبول سیار شهروندان را انجام داده، سپس درباره بلند برداشتن معرفت حقوقی و اخلاقی ساکنان این جماعت بلانکو در پرتو اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی با مناسبت 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمود. با پروکرور شهر پنجکند اسکندر رحمت‌زاده ساکنان جماعت دیهاتی فراب در نوبت اول درباره حالت بدی راه‌ها، تامین زمین‌های نزد حولگی، استفاده عاقلانه آب و زمین و دیگر مسائلی که به این جماعت بلانکو مربوط است سوال‌ها داده از طرف مسئولین برای اصلاح کمبودی‌ها و بررسی سوال‌های شهروندان جواب‌های مشخص داده شد. تحقیق شد که علاقه از طرف رئیسان محله‌های دهه فراب برای تعمیر راه‌ها مبلغ‌های ضروری جمع‌آوری شده. این کارها در مدت پیش‌بینی شده آغاز می‌یابد. در این مشورت از طرف سردار ریاست کشاورزی شهر پنجکند دلاور لایق‌زاده پیرامون وسعت کشتکاری بهاری مخصوصاً زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا که زمین‌های جماعت دیهاتی فراب برای پرورش و گرفتن حاصل فراوان از این نمود زراعت امکانات‌های خوب دارد گزارش مفصل داده شد. معاون رئیس شهر پنجکند ارکین خوشبخت‌زاده با رهبریت جماعت دیهاتی فراب راهبران و فعالان آن دستور داد که باید همه آن سپارش‌ها نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت از جمله ضمن ملاقات با نمایندگان فعالان و خادمان دین که در سنه 9 مارس سال روان برگزار گردید و همزمان ضمن سفرهای کاری با ولایت سوخت ابراز نموده بودند باید تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. در خاتمه این ملاقات پروکرور شهر پنجکند اسکندر رحمت‌زاده بار دیگر تاکید نمود که ما باید همه آن قانون و قرارها از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند که آن به این قانون نیز تغییرات وارد کرده شد و دیگر قانون‌هایی که برای بهداشت سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است و در تربیت اخلاقی و حقوقی هر یک شهروند مقام خاص دارد از طرف رهبریت جماعت، زیایان این جماعت و فعالان باید کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وسعت داده شود. در ملاقات گروه تبلیغاتی تحت رهبری
پروکوروری شهر پنجکین، مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمتزاده با همراهی معاون رئیس شهر ارکین خوشبخت‌زاده و دیگر مسئولین در جماعت دیهاتی موقعیان نخست قبول سیاری شهروندان از طرف پروکوروری شهر پنجکین برگزار گردید. ساکنان جماعت دیهاتی موقعیان با پروکوروری شهر پنجکین و دیگر مسئولین اظهار داشتند که تا به امروز مسئله آب ساختن راه دوآبه به یک مشکلات اساسی تبدیل یافته. از کون این موضوع همروزه دهها ماشین‌های کلان حج مصالح اشیاء خام را به کارخانه مشترک زرافشان انتقال می‌دهند، ولی چنگ آن پره به اطراف پهن گردیده یک حالت ناگوار حفظ محیط زیست را به وجود آورده است. همزمان در این ملاقات تاکید شد که بعضی ساکنان دهه‌های جماعت موقعیان دیده و دانسته راه‌های مردم جویبارهای آنها را می‌بندند و به ساکنان به همسایگان مشکلات علاوه‌ای ایجاد می‌کنند. همزمان در این ملاقات وابسته به دیگر مسائل آباد و زیبا ساختن جماعت دیهاتی موقعیان مردم سوالهای خویش را مطرح نموده به سوالهای آنها پروکوروری شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده رهبریت جماعت دیهاتی موقعیان و دیگر مسئولین جواب گفتند. در این ملاقات معاون رئیس شهر پنجکین ارکین خوشبخت‌زاده از رهبریت جماعت دیهاتی موقعیان قاطعانه طلب کرد که آنها باید برای استفاده عاقلانه آب و زمین زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا از تمام امکانات‌ها ثمراناب استفاده برند. سرداری ریاست کشاورزی شهر پنجکین دلاور لایق‌زاده با حاضرین اطلاع داد که سال روان برای مردم جماعت موقعیان یک سال خیلی مهم است، زیرا این جماعت می تواند در تامین امنیت آذوقه‌واری با زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا و استفاده عاقلانه آب و زمین سهم ارزنده خویش را گذارد. پروکوروری شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمتزاده به ساکنان جماعت دیهاتی موقعیان اطلاع داد که آنها باید در پرتو دستور و سفارش‌ها و آن نشاندادهایی که از پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برمی آید در سمت جاری نمودن طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم. احساس بلند مسئولیت در تربیه کودکان، راه ندادن به بیگانه پرستی و دیگر مسئله هایی که امروز جامعه ما را به تشویش آورده است با یک نظر جدی مناسبت نمایند و در سال 2024 معرفت حقوقی با استقبال 30مین سالگرد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اعلام شده است. در همه دهه‌های جماعت دیهاتی موقعیان باید از طرف رهبریت، فعالان و اهل ضیا از جمله آموزگاران کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وسعت داده شود، زیرا اگر ما معرفت مردم را بلند برداریم می توانیم به کامیابی‌های نو به نو نائل گردیم. چنین ملاقاتی پروکوروری شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمتزاده با ساکنان جماعت دیهاتی شین برگزار گردید. در این ملاقات ساکنان جماعت شین وابسته به قبول سیاری شهروندان با پروکوروری شهر پنجکین درباره تنقیصی از آب، تامین زمین‌های نزد حولگی و موضع‌های بیخوف کوچاندن بعضی شهروندانی که در منطقه‌های آسیب‌پذیر اقامت دارند و دیگر مسائل مربوط مشکلات جماعت دیهاتی شین سوال‌های خویش را مطرح کردند. وابسته به سوال‌های مطرح شده پروکوروری شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده رهبریت جماعت دیهاتی شین و دیگر مسئولین پاسخ دادند. از روی اطلاع سرداری ریاست کشاورزی شهر پنجکین دلاور لایق‌زاده باید خواجگی‌های دهقانی جماعت دیهاتی
شینگ در میدان 90 گکتار کشتی کارتوشکا را انجام دهند و این نشان داد همگی به 60 گکتار رسانده شده است و باید برای هر چه زودتر انجام دادن کشتی کارتوشکا مسئولین باید مناسبت جدی کارهای اساسی را با انجام برسانند. همزمان در این ملاقات ها پیرامون پیشنهادی حسابات های آماری با راهبران جماعت های دیهات و دیگر مسئولین دستور سفارش های مشخص داده شد. پروکرور شهر پنجکین اسکندر رحمتزاده بار دیگر از ساکنان جماعت شینگ دعوت به عمل آورد که در تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند که به آن تغییرات اله‌ها وارد گردید و همزمان رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، راه ندادن به بیگانه پرستی، پیشگیری شهروندان از جمله جوانان از شامل شوی به حزب و حرکت‌های تروریستی و افراطگرا اندیشه و ملاحظات خویش را ابراز نمود و اظهار داشت که واقعاً پس از این ملاقات و صحبت‌ها ساکنان جماعت دیهاتی شینگ برای بلند برداشتن معرفت حقوقی استفاده امکانات‌ها برای باز هم بهتر نمودن سطح زندگیشان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی و روز قبول سیار پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با راهبران، فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی خلیفه حسن شهر پنجکین برگزار گردید. در آغاز ملاقات پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده از ساکنان جماعت دیهات خلیفه حسن درباره بعضی مسائل حل طلب پرسان گردید. آنها به پروکرور شهر اطلاع دادند که برای بهتر نمودن صفت تعمیر و آبادانی راهها، تامین آبی پولیزی، آبادانی بعضی دیهها و دیگر مسائل ها مساعدت مقامات دستدار ضرور است. در این ملاقات نمایندگان راهبریت جماعت دیهاتی خلیفه حسن به یک قطار سوال و درخواست‌های شهروندان جواب‌های مشخص دادند و اظهار داشتند که برای حل این مسئله‌ها و اصلاح کمبودی‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشند. در ملاقات با مسئله استفاده عاقلانه زمین و همزمان زیاد نمودن کشتی کارتوشکا، بلند برداشتن مسئولیت راهبریت جماعت دیهاتی خلیفه حسن، اهل زیا و فعالان در مسئله سهم گذاشتن در سال 2024 که سال معرفت حقوقی اعلان گردیده است، در نزد آنها وظیفه‌های مشخص گذاشته شد. تاکید گردید که با افتخار 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ما باید برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان از تمام امکانات‌ها استفاده بریم، زیرا در اساس دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شهروندان همه قانون‌های عمل کننده از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت تربیت کودک که با آن تغییر و الهه‌ها وارد کرده شد، همزمان از روندهای پیشگیری شامل شوی شهروندان خاصه جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی، دور بودن از سر و لباس بیگانه، دوست داشتن وطن، افتخار از این کشوری صاحب استقلال و دیگر مسئله ها تاکید گردید. معاون رئیس شهر ارکین خوشبخت‌زاده با ساکنان جماعت دیهات خلیفه حسن مراجعه نمود که آنها باید برای باز هم بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان این جماعت به شهر نزدیک، فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای بلند برداشتن حاصلناکی از زمین‌ها،
تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی فراوان و ارزان جهد و تلاش و تجربه های خویش را جاری سازند. در خاتمه این ملاقات با ساکنان جماعت دهات خلیفه حسن دستور داده شد که آنها باید همیشه برای پیشرفت جامعه از جمله آباد و زیبا، سبز و خرم و باز هم با مردم شهر و دهات پنجکین و کشور معرفی نمودن این جماعت کلانترین شهر باستانیمان حصه گذار باشند. бахшида ба эълон шудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ семинар машварат доир гардид. Нахуст директори коллеҷ Маҳмад Мурод Сафаров меҳмононро ба ин боргоҳи илму маърифат хушомадед гуфта, доир ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ибрози андеша кард. ӯ изҳор дошт ки дар паёми навбати хеш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар роҷеъ ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таъмини қонуният ва адолати судӣ, тарбия намудани кадрҳои кордону поквиҷдон, беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии кишвар, ҷалб намудан ба китобу китобхонӣ, бархӯрдор шудани донишомӯзон аз илмҳои муосир, донистани забонҳои хориҷӣ ва монанди инҳоро баён доштанд. Мавсуф иброз намуд ки эълон намудани соли маърифати ҳуқуқии ҳар як шахсро вазифадор месозад ки дар боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ новобаста аз сину сол, яъне аз давраи кӯдакӣ сар карда то бузург саҳмгузор бошанд. риояи ҳатмии қонун пеш аз ҳама меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро мо бояд саҳмгузор бошем. Нозири Калон оиди муқовимат ба коррупсияи шӯъбаи минтақавии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатхоҷа Назарзода оид ба эълон намудани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ пешгирии ҳодисаи номатлуби коррупсионӣ ибрози андеша кард. Нахуст ӯ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ки тамоми самтҳои асосии ҳаёти ҷамъиятии рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавии ҷумҳуриро мавриди таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дода шудааст, андешаҳои худро баён намуд. Мавсуф гуфт баландбардории сатҳи тарбия ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон кори ҳамоҳангии тамоми сохторҳои давлатӣ ва дигар бахшҳои ҷомеаро низ тақозо мекунад. меҳмони дигари семинар машварат мудири шӯъбаи корбозанон ва оилаи назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замунова буд. ӯ қайд намуд ки яке аз ҳадафҳои маърифати ҳуқуқӣ ин бо усулу равишҳои нав ба аҳолӣ расонидани донишҳои ҳуқуқӣ, мазмуну моҳияти он ва бо ин восита баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон равона шудааст. ҳамчунин дар рафти семинар машварат якчанд устодони коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент баромад карда нуктаҳои асосии паёми пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба таври васеъ шарҳ дода изҳор доштанд ки мо омӯзгоронро зарур аст ки бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар ҷараёни таълиму тарбия баҳри ташаккули маърифати ҳуқуқии донишҷӯён кӯшиш намоем ва бо ин восита дар раванди бунёду ташаккули ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар саҳми кӯчаки худро гузошта бошем. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷодаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.